Hello everyone, welcome to our channel Nurses Talks. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பேக்கேஜ் என்னென்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃப்ளைட் ஏறி ஒன்ஸ் சவுதி ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எப்படி இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு இமிக்ரேஷன் இருந்துச்சோ சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா ஏர்போர்ட்டில் இமிக்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ இமிக்ரேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணுங்கள். கிளியர் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் கிளைம் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன இருக்கும், அங்கே தான் உங்களோட லக்கேஜ் எல்லாமே வரும். ஸோ உங்கள் நேம் பார்த்து உங்கள் பேக்கேஜ் எது அப்படின்றத பார்த்து வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக உங்கள் லக்கேஜ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் வாங்க. பேக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா உங்கள் ஏஜென்சியோ இல்லை உங்கள் கம்பெனியோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, டிரைவர் நம்பர், யார் உங்களை பிக்கப் பண்ண வருவாங்கன்றது. சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் அதை முன்னாடியே என்ன பண்ணணும், நீங்கள் இந்தியாவில் ஃப்ளைட் ஏறதுக்கு முன்னாடியே எந்த நம்பருன்றதை கேட்டு டீட்டெயில்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மறந்துடாதீங்க. ஸோ இங்கே ஒன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே ஃப்ரீ ஒய்ஃபை கிடைக்கும். அந்த ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கால் பண்ணி எங்கே இருக்கீங்க என்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு அவங்கள ஃபஸ்ட்டு ரீச் பண்ணுங்கள். ரீச் பண்ணதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து உங்களுக்கு சிம் வாங்குறதுக்கான ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ സിം വാങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും பார்க்கலாம். സിമ്മ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അവർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് കാണും സിം അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കുക സിം എങ്ങനെ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സിം തരുക. നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ സിം വാങ്ങണം. നിങ്ങൾ ഓരോ ഷോപ്പിൽ അവരവരുടെ എന്തോ ഇക്കാമ വെച്ചിട്ടെല്ലാം സിം തരുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് സിം മേടിക്കുക. ഏതെല്ലാം സിം അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാം. STC ഉണ്ട്, മൊബൈൽ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ സെയിന്, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതാ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബെസ്റ്റ് നല്ല ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് നല്ല കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സിം വാങ്ങണം. സിം വാങ്ങിയിട്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലിരുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്മെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. ആക്ടിവേറ്റ് ആയ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ആക്കിയിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ മതി. എന്തായാലും അവരിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിക്കപ്പ് ആക്കാൻ. നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആ നമ്പർ മേടിച്ച് വെക്കണേ, പിന്നെ തപ്പണ്ട വരും, കഷ്ടമാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് വരുക, யாருனையா நாங்கள் காண்டாக்ட் ஆக்கணும் അവിടെ இறங்கிய பாடுன்னு പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ காண்டாக்ட் ஆக்குவோம். அது மாதிரி உங்களுக்கு அங்கே ஏர்போர்ட்டில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வந்து நிறைய பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க, ஹெல்பிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு. அவங்ககிட்ட நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்றது கைட் பண்ணுவாங்க. தென் சிம்முக்கு வந்து പ്രോബബ്ലി ഒരു 150 റിയാൽ കിട്ട ആകും. 150 റിയാൽ അല്ല, അത് നിങ്ങൾ മണി എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മണി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, അയ്യോ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ இதே ஏர்போர்ட்லயும் இருக்கும். இது பெரிய ஏர்போர்ட், கம்பெனி ஆயாலும் நாங்கள் பே பண்ணணும். ஸோ கையில் நீங்கள் வந்து 50 റിയാൽ வச்சுக்கோங்க. 120 தான் இருக்கும். എനിവേസ് നിങ്ങൾ 150 ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 500 ഇല്ല 1000 റിയാലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചോളണമെന്ന്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചെലവുണ്ട്. പരിചയമുള്ളവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നാട്ടിലായാലും നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം, ഇല്ല സാലറി കിട്ടിയിട്ട് തരാന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പുതിയ കൺട്രിയാണ്, പുതിയ പീപ്പിൾസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് യാറിനെയും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും പൈസ வைக்கணும். ஆமாம். தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் அவங்க வந்து உங்களை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அக்கமடேஷனோ இல்லை கிளினிக்கோ ஹாஸ்பிட்டலோ எனிவேர் உங்களை அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் செட்டில் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இக்காமா மீன்ஸ் நம்ம ஊரில் எப்படி ஆதார் கார்டு நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படியோ அதே மாதிரி இங்கே இக்காமா இம்பார்ட்டன்ட். இக்காமா இல்லாமல் நீங்கள் வெளியில் எங்கேயுமே போக முடியாது, எங்கே போனாலும் போகாதீங்க, அது ரிஸ்க். இக்காமா வர வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் எங்கேயாவது ஷாப் பண்ண போகணும்னா பாஸ்போர்ட் கையில் கேரி பண்ணிட்டு போகணும், பிகாஸ் அதில் நமக்கு விசா இருக்கும். ஸோ அதனால நோ ப்ராப்ளம். ஒன்ஸ் இக்காமா வந்ததுக்கப்புறம் பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை, இக்காமா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும். ஸோ இக்காமாவுக்கு உங்களுக்கு மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. என்னடா அங்கே ஒரு மெடிக்கல் டெஸ்ட் இங்கே ஒரு மெடிக்கல் டெஸ்ட்டான்னு கேட்காதீங்க. கண்டிப்பாக இக்காமாவுக்கு நம்ம ஒரு மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு சிம்பிளாக தான் பண்ணணும். பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ கேட்பாங்க. இதுக்கு தான் முன்னாடியே சொன்னோம் லாஸ்ட் வீடியோலேயே, ஃபோட்டோஸ் கேரி பண்ணிக்கோங்கன்னு. ஃபோட்டோ கேட்பாங்க இக்காமாவுக்கு. ஃபோட்டோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸில் உங்களுக்கு இக்காமா வந்துடும். கம்பெனி அண்டர் வந்திருந்தால் கம்பெனியும் உங்களுக்கு இக்காமா கொடுத்துரும். பட் டேரெக்டாக வந்தால் അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ടാണ് അപ്ഷറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അപ്ഷർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്കാമ കാണിക്കും. വിസ എക്സ്പയറി ആവുന്നത് എപ്പോ, പിന്നെ ഇക്കാമ എക്സ്പയറി ആവുന്നത് എപ്പോ, എല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ஒரு ஆப்ளிகேஷன் உண்டு. நான் அதோட பிக்சர் உங்களுக்கு மேலே கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சவுதி
சவுதியில இருக்க வேணும் வேணும் இல்ல இல்ல இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க அதை ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கும். അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഔട്ട്സൈഡ് പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ അക്ഷരം ഓപ്പൺ ആക്കി പോലീസ് എല്ലാം ചെക്കിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഔട്ട്സൈഡ് പോകുമ്പോ സഡൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല അക്ഷരം, അപ്പൊ കഷ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അക്ഷർ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അക്ഷരം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചാൽ അവർ അത് നമുക്ക് കാർഡായിട്ട് തരും. ആധാർ കാർഡ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ആധാർ നിങ്ങളുടെ ഇക്കാമ നമ്പർ ഏത് കാരണം കൊണ്ട് யாருன்னு നിങ്ങൾ ஷேர் பண்ண கூடாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இங்கேயும் நிறைய வந்து நினைக்காதீங்க சவுதியில வந்து கால்லாம் வருமானு வந்திருக்கு. எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து நம்பிருக்காங்க. എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന് തന്നെ ഫോൺ താങ്ക് ഗോഡ് എതുவும் என் ஃப்ரெண்டுக்கு எதுவும் ஆகல. பட் இவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு 1.5 ആയിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോസ് ആയി. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് കാരണം കൊണ്ട് ഇക്കാമ നമ്പർ ആവട്ടെ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആവട്ടെ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന OTP ചോദിച്ചിട്ട് കോൾ വന്നാൽ இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்ஷர் நஃபாத் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் ஷேர் ചെയ്യുക, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் ചെയ്യുക, லிங்க் பண்ணுறேன். லிங்க் இல்லை, லைக் மறந்துடாம. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பை பாய்.